دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈنکی لگا کر ایران پہنچنے والے 12 نوجوانوں کو ایجنٹوں نے اغوا کر لیا۔ 7 نوجوانوں کا تعلق لاہور کے علاقے باٹا پور سے ہے۔ پہلے 10 لاکھ روپے مانگے، اب مزید $6,000 کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے درخواست دے دی ہے، FIA نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایران میں موجود FIA لنک آفس سے رابطہ کر لیا۔ قاسم ارشد نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قاسم، یہ سارا معاملہ پیش کیسے آیا؟ اتنی سختی کے باوجود مزید جو نوجوان ہیں وہ ڈنکی لگا کر ابھی بھی جا رہے ہیں، اور اب FIA نے کیا کارروائی کی ہے، کیا ایکشن لیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو 12 نوجوان تھے، یہ 20 روز پہلے جو ہے وہ اٹلی کے لیے ڈنکی لگانے کے لیے نکلے تھے، جن میں سے 7 کا تعلق لاہور سے ہے۔ اس پر جو جیسے انہوں نے درخواست دی FIA AHTC ونگ میں، تو FIA کی جانب سے باقاعدہ طور پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے جو باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور ان کے جن کے لاہور میں جو ڈنکی مافیا کے کارندے ہیں، ان کی نشاندہی کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے، اسپیشلی جو ان کی نشاندہی کرے گی اور ان کو جو ہے وہ گرفت میں لے گی۔ FIA کی جانب سے جو ایران کے اندر موجود ان کا FIA لنک آفس ہے، وہاں پہ بھی باضابطہ طور پر رابطہ کیا گیا ہے، اور وہاں پر FIA کے جو ذمہ داران ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل طور پر جلد از جلد جو ہے وہ تحقیقات کریں اور نشاندہی کریں وہاں پر۔ ٹھیک ہے قاسم، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وفاق کی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا افواج پاکستان کو سلام اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا، پاک فوج پاکستان کی سلامتی، استحکام اور دفاع کی علامت ہے۔ وطن کی دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ قومی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات اور دشمن کے پروپیگنڈے کو تقویت دینے والا طرز عمل قابل مذمت ہے۔ سیاست اپنی جگہ، مگر ملک و قوم کے محافظ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ افواج پاکستان وطن کی حفاظت کے لیے دن رات سرحدوں پر موجود ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا قدرتی آفات، پاک فوج نے ہمیشہ قوم کا ساتھ دیا۔ سیکیورٹی اداروں اور پاک فوج نے ملک و قوم کی خاطر بے شمار قربانیاں پیش کی۔ پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، ہر قسم کے پروپیگنڈے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بھی مولانا فضل الرحمان کے بیان پر ناراض، کہا تنخواہ تو کیا، دنیا کے سارے خزانے بھی شہداء کی قربانیوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ ان کی گفتگو سے متفق نہیں، سیاسی لیڈرز کو شہداء کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، ملک دشمنوں کے خلاف سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ ہمارے شہداء ہمارے فخر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تنخواہ تو کیا، دنیا کے سارے خزانے ان کی قربانی کا نعم البدل نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی پوری سپیچ میں نے نہیں سنی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن جو شہداء ریلیٹڈ الفاظ ہیں میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ساری سیاسی لوگوں سے یہ کہوں گا، جب سیاسی گفتگو ہو تو اس میں ہمارے شہداء کو نہ گھسیٹیں۔ جان کا نذرانہ انہوں نے اس ملک کی قوم کی حیات کے لیے دیا ہے، انہوں نے اس ملک کی دفاع کے لیے دیے ہیں، اس ملک کی یکجہتی کے لیے دیا ہے۔ ہم اس کو دن رات سلام کرتے ہیں۔ دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، دہشت گردی ختم ہونے چاہیے۔ وفاق وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے صدر کاظم خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ آڈٹ بیورو آف سرکولیشنز میں اصلاحات، نیوز ایجنسیوں کے بجٹ پر بھی گفتگو ہوئی۔ میڈیا ہاؤسز کے واجبات اور ڈمی اخبارات سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں آڈٹ بیورو آف سرکولیشنز کے نظام میں اصلاحات پر اتفاق ہوا۔ وفاق کی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، حکومت آزاد، ذمہ دار، مضبوط پرنٹ میڈیا پر یقین رکھتی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے فریقین کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ABC کے نظام کو مؤثر اور شفاف بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ میڈیا ہاؤسز کے واجبات کی ادائیگی سے متعلق امور کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ڈنکی لگا کر ایران پہنچنے والے 12 نوجوانوں کو ایجنٹوں نے اغوا کر لیا۔ 7 نوجوانوں کا تعلق لاہور کے علاقے باٹا پور سے ہے۔ پہلے 10 لاکھ روپے مانگے، اب مزید $6,000 کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اہل خانہ نے درخواست دے دی ہے، FIA نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایران میں موجود FIA لنک آفس سے رابطہ کر لیا۔ قاسم ارشد نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قاسم، یہ سارا معاملہ پیش کیسے آیا؟ اتنی سختی کے باوجود مزید جو نوجوان ہیں وہ ڈنکی لگا کر ابھی بھی جا رہے ہیں، اور اب FIA نے کیا کارروائی کی ہے، کیا ایکشن لیا ہے؟
देखिए, ये जो 12 नौजवान थे, ये 20 रोज पहले जो है वो इटली के लिए डंकी लगाने के लिए निकले थे, जिनमें से 7 का ताल्लुक लाहौर से है। इस पर जो जैसे इन्होंने दरखास्त दी FIA AHTC विंग में, तो FIA की जानिब से बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उसके साथ साथ FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने जो बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है और इनके जो जिनके लाहौर में जो डंकी माफिया के कारिंदे हैं, इनकी निशानदेही के लिए टीम भी तश्कील दे दी है, स्पेशली जो उनकी निशानदेही करेगी और उनको जो है वो गिरफ्त में लेगी। FIA की जानिब से जो ईरान के अंदर मौजूद उनका FIA लिंक ऑफिस है, वहाँ पे भी बाकायदा तौर पर राब्ता किया गया है और वहाँ पर FIA के जो जिम्मेदारान हैं उनको ये कहा गया है कि इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द जो है वो तहकीकात करें और निशानदेही करें वहाँ पर। ठीक है, और ये जो अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया और ISPR की जानिब से इस दौरे की तफसीलात शेयर की गई हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्किया के दौरे पर पहुंचे हैं। दोस्त मुल्क पाकिस्तान का और तुर्किया और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो मज़ीद मजबूती की जानिब गामज़न है, तो ISPR की जानिब से इस अहम दौरे के हवाले से बताया गया है, तफसीलात शेयर की गई हैं। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर से मुलाकात हुई है। इंतहाई अहम मुलाकात और इंतहाई अहमियत की हामिल, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पाक तुर्क दोस्ती मजीद मजबूती की जानिब गामज़न है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्किया का दौरा किया है। ISPR की जानिब से इस दौरे की तफसीलात शेयर की गई हैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर से मुलाकात हुई है। इस दौरे की तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब तुर्किया पहुंचे, वहां पर उनका शायान शान इस्तकबाल किया गया था, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस दौरे की हवाले से तफसीलात हासिल करते हैं। सुमेरा, फील्ड मार्शल का दोस्त मुल्क तुर्की का इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है और तुर्क सदर से उनकी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, उनका ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान गहरे स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है और उमैर तुर्क पहुंचने पर फील्ड मार्शल का जो इस्तकबाल किया गया है वो भी एक तारीखी इस्तकबाल था, जो दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की बड़ी ट्रू डिपिक्शन देता है। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्किया की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें आपने जिक्र किया तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़ीर क़ौमी दिफा यशार गुलाट, और इस तमाम मुलाकातों में दोनों ममालिक के तारीखी दिफाई और तमाम दो तरफा ताल्लुकात ज़ेर बहस आए और इन आला सतह की मुलाकातों में अभी मजीद भी जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल के तनाजुर में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया। और तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौका पर उन्होंने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जूक और उनसे मुलाकात भी की, जो कि काफी देर तक चली। इसमें इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर और अस्करी ताउन पर बहुत ज्यादा देर तक तफसीली बातचीत हुई है। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जूक बाबर अख्तार अर्दोगन ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन के फरोग की में नुमाया खिदमात के एतराफ में फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफवाज के मुमताज खिदमाती तमगे यानी तुर्क आर्म फोर्सेस डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मेडल से भी नवाजा है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क बरी फौज के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया है, जहां तुर्क बरी अफवाज के कमांडर जनरल मतीन तवक्कुल ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने अंकारा में मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाजिरी दी है, फूलों की चादर चढ़ाई और जदीद तुर्किया के बानी को खिराज अकीदत पेश किया। ये काफी उनका दौरा जो है वो सरकारी 2 रोज़ा दौरा था, मगर उसमें उनकी मुसलसल बैक टू बैक मुलाकातें जो है और उनकी एंगेजमेंट्स रही हैं। इस मौका पर उन्होंने अतातुर्क की बसीरत अफरोज क़यादत को भी सराहा और पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी गहरे ताल्लुकात को उजागर किया। आखिर में ISPR का बताना यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये दौरा इस मजहर है कि पाक तुर्क कसीर उल जहती दिफाई ताउन को मजीद वसअत दी जाएगी, खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। ठीक है सुमेरा, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा है तुर्किया, ISPR की जानिब से बताया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।